Good noon, students. Myself Pragnesh Polra from Om Engineering College, જુનાગઢ. આપણે આ ઇન્ટિગ્રેશનનો ત્રીજો સેશન અત્યારે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પાછલા બે સેશનની અંદર આપણે ઇનડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની વાત કરેલી છે કે જેની અંદર આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કેવી રીતે કરવું, ઇન્ટિગ્રેશનનો આઈડિયા શું છે, ઇન્ટિગ્રેશન એટલે કે એન્ટી ડેરિવેટિવ એની પણ આપણે વાત કરી. ઇન્ટિગ્રેશનના એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવા માટેની અલગ અલગ ઘણી બધી આપણે મેથડ્સની વાત કરી. ઘણા બધા ફોર્મ્યુલાઝનું લિસ્ટ પણ આપણે જોયું કે જેના યુઝથી આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકીએ. અને એ ઇન્ટિગ્રેશન માટે આપણે મેથડ ઓફ સબસ્ટિટ્યુશન, મેથડ ઓફ પાર્શિયલ ફ્રેક્શન, ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ, આ બધી મેથડ્સનો આપણે યુઝ કેવી રીતે કરવો એ પણ આપણે જોયું. તો આ સેશનની અંદર આપણો મેઇન આઈડિયા છે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રલ સમજવાનો છે. તો ઇનડિફાઇનાઇટ અને ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર શું ફરક છે અને એના એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે સોલ્વ કરવા એનું ડિસ્કશન આપણે આ સેશનની અંદર કરવાના છીએ. તો જો આપણે પીપીટી તરફ જોઈએ તો ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની ડેફિનેશન આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લેટ if be a continuous function on AB if f is any antiderivative of f defined on AB, then the definite integral of f from a to b is defined by integration over a to b f of x dx that is equal to f of b minus f of a. અહીંયા એ વસ્તુ આપણે બધા મગજમાં રાખશું કે અહીંયા સ્મોલ f of x નું એક્સની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન છે કેપિટલ એફ ઓફ એક્સ છે, અને જો એ સ્મોલ એફ ઓફ એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન કેપિટલ એફ ઓફ એક્સ હોય અને જો એની ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ છે એથી બી હોય તો એનો આન્સર થશે કેપિટલ એફ ઓફ બી, એટલે કે પહેલાં એક્સની જગ્યાએ હું અપર લિમિટ મૂકીશ માઇનસ કેપિટલ એફ ઓફ એ, એટલે કે વચ્ચે માઇનસ અને પછી જે એક્સની જે લોઅર લિમિટ છે એ મૂકીશ, એટલે આવશે કેપિટલ એફ ઓફ બી માઇનસ કેપિટલ એફ ઓફ એ. એ થશે definite integral value. a to b f of x dx, that is read as the integral from a to b of f of x dx. The integral from a to b f of x dx, where x is a variable and the x is varies from a to b, which is the limit of integration. Lower limit is equal to a and upper limit is equal to b. Here our main idea is to understand the notation of definite integration. The notation is here f of x is called the integrand. Okay, f of x is called integrand. A and b are called the limits of integration, where a is called lower limit and b is the upper limit. Okay, for now the symbol dx has no meaning by itself because in the indefinite integration there is a plus c type answer, okay, where c is an arbitrary constant. But here we have not c because we are putting the limits values from a to b. So here variable has no meaning because if there is a variable x or there is a variable t, but when we put the values of x or t, then the answer will remains the same. Okay, so there is a variable, if there is a variable x or the variable t, then the answer of the integration with respect to the given limit is always the same. So here the symbol dx has no meaning by itself, is all one symbol. Okay, the dx simply indicates that the independent variable is x. If there is a t, then the independent variable is t. The as we know, the procedure of calculating the integral is called integration. The definite integral a to b f of x dx is a number, is not an expression, that is a number, and it does not depends on x, that is the answer is free from x. That's why here dx has no meaning itself. So because here the answer does not depends on x, right? So we also note that the variable x is here dummy variable. So if we write integration over a to b f of x dx,
or we write integration over a to b f of t dt, or we will write integration over a to b f of r dr, is all remains the same, because when here the limit are same. અહીંયા દરેક જગ્યાએ લિમિટ સરખી છે, એ લોઅર લિમિટ છે અને બી અપર લિમિટ છે. પછી તમે એક્સ એફ ઓફ એક્સનું એક્સની સાપેક્ષ કે એફ ઓફ ટીનું ટીની સાપેક્ષ કે એફ ઓફ આરનું આરની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન કરશો તો, અને લિમિટ એ અને બી સેમ છે, અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ, તો એનો આન્સર હંમેશા સેમ આવશે, કેમ કે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની વેલ્યુ વેરિયેબલ ઉપર આધાર રાખતી નથી. એટલા માટે બધા હું વેરિયેબલ ગમે એમ તેમ ચેન્જ કરી નાખું, એના આન્સરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક આવવાનો નથી. તો આ છે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનનો આઈડિયા. તો થોડાક આગળ જોઈએ તો પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન એ ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે, કે જો અત્યાર સુધી આપણે જે પ્રોપર્ટીઝ જોઈ હતી એ ઇનડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની હતી. જ્યારે આપણે અહીંયા લિમિટ મૂકશું, લોઅર લિમિટ અને અપર લિમિટ, તો બીજી ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝ આપને મળશે કે જે બેઝડ ઓન હશે એની લિમિટ ઉપર, કે લિમિટમાં કેવો ચેન્જ કરીએ તો આન્સરમાં કઈ પ્રકારનો ચેન્જ આવી શકે. તો આપણે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની અમુક પ્રોપર્ટી જોઈએ. તો ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે કે ઇફ a is equal to b, that means if the lower limit is equal to the upper limit and we want to integrate any function on that the same limit a to a f of x dx, then the answer will be 0, because as our definition the answer will be capital F of b minus capital F of a, but here a is equal to b, so capital F of a minus capital F of a, that is equal to 0. So if we have the lower limit is equal to upper limit, then the answer will be 0. That is our first property of definite integration. Second one is if we have a to b f of x dx, and if we change the limits, lower limits becomes upper and upper becomes lower, then b to a f of x dx, that is equal to minus of a to b f of x dx. એનો મતલબ કે જો આપણે ઇન્ટિગ્રેશનની જે લિમિટ છે એને આપણે ચેન્જ કરી નાખીએ તો એનો આન્સર છે નેગેટિવ થઈ જશે. એટલે કે જો a to b f of x dx, that is equal to minus b to a f of x dx. ઓકે, થર્ડ જે પ્રોપર્ટી છે a to b c dx, c છે એ કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ છે, તો a to b c dx is equal to c ઇન્ટુ બ્રેકેટ બી માઇનસ એ, કેમ કે સી છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે તો આપણે એને ઇન્ટિગ્રેશનની બહાર મૂકી શકીએ. એક વસ્તુ આપણે બધા ખાસ નોટ કરશું કે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર પણ ઇન્ટિગ્રેશનના ફોર્મ્યુલા તો સેમ જ રહેશે. એક વખત ઇન્ટિગ્રેશન થઈ ગયા પછી આપણે એની અંદર અપર લિમિટ સૌથી પ્રથમ, પછી માઇનસ કરી અને લોઅર લિમિટ મૂકશું. તો સ્ટાર્ટિંગનો જે પોર્શન છે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનો એ સેમ છે. જે બધી મેથડ્સ, જે બધા ફોર્મ્યુલાઝ આપણે સિમ્પલ ઇન્ટિગ્રેશન માટે શીખેલા છીએ, બધા જ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર થશે. અને એ ઉપરાંત પણ અમુક પ્રોપર્ટીઝ અને થિયરમ્સનો આપણે યુઝ કરશું કે જેના મદદથી આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું. તો અહીંયા સી છે કોન્સ્ટન્ટ છે, તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે સી ને આપણે ઇન્ટિગ્રેશનની બહાર મૂકી શકીએ, અને એનું 1નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે એક્સ અને એની લિમિટ થશે બી માઇનસ એ. સો પહેલાં અપર લિમિટ બી માઇનસ લોઅર લિમિટ એ, તો આન્સર આવશે સી ઇન્ટુ બ્રેકેટ બી માઇનસ એ. ફોર્થ પ્રોપર્ટી છે એ છે a to b f of x પ્લસ g of x dx. એ સેમ પ્રોપર્ટી જે આપણે ઇનડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનમાં લીધેલી સેમ પ્રોપર્ટી છે, આપણે બંનેને અલગ અલગ ઇન્ટિગ્રેશન આપી શકશું. સો ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a to b f of x dx પ્લસ a to b g of x dx. ઓકે, સેમ રીતે આપણે સબટ્રેક્શન માટે પણ સેમ પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ કોન્સ્ટન્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન. તો અહીંયા c ઇન્ટુ એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન a to b c ઇન્ટુ એફ ઓફ એક્સ dx, which is equal to c is a constant which is outside of integration, c integration a to b f of x dx. Okay, same for the subtraction. And the seventh property is very important. If we have a to c f of x dx and we have a less than or equal to b less than or equal to c, that is the b is between a and c, then we can write a to c plus
c to b a to c f of x dx plus c to b f of x dx, that is equal to a to b f of x dx. That means here c is between a and b, that is a less or equal to c less or equal to b. ઇન શોર્ટ હું એવું કહી શકું કે જો આપણી પાસે ઇન્ટિગ્રેશન હોય a to b f x dx અને જો c કોઈ વેલ્યુ એવી હોય કે જે a અને b ની વચ્ચે આવેલી હોય તો a to b f x dx ને હું એ રીતે પણ લખી શકું કે a to c f of x dx પ્લસ c to b f of x dx. આ પ્રોપર્ટી આપણે ફરી પાછી એક વખત ડિસ્કસ કરશું કે જ્યારે આપણે ડાયાગ્રામની વાત કરશું ત્યારે પણ એ વસ્તુ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. ઓકે, તો આ બધી સિમ્પલ પ્રોપર્ટીઝ છે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનને લગતી. તો થોડા આગળ જઈએ તો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલનું આપણે સોલ્યુશન કરવાની ટ્રાય કરીએ કે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનના એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે સોલ્વ કરવા. હિયર ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ટુ કેલ્ક્યુલેટ integration over 1 to 5 2x minus 1 upon x plus 1 dx. So in the starting we have not any problem with the limit. First we will try to find the integration of the given function and then we will put the limit. Okay, તો સૌથી પહેલાં આપણે આ ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાની ટ્રાય કરશું. તો આપને ખબર છે કે 2x minus 1 upon x plus 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન કરશું એટલે 2x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે x સ્ક્વેર. ક્લિયરલી કેમ કે 2 કોન્સ્ટન્ટ છે, x નું ઇન્ટિગ્રેશન થાય x સ્ક્વેર બાય 2 2 કેન્સલ, તો 2x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે x સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે log x ટુ ધ બેઝ e એટલે કે લિનિયર x અને 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે x. તો અહીંયા મેં ડાયરેક્ટલી પીપીટીમાં આપણે લખેલું છે કે 2x માઇનસ 1 અપોન x પ્લસ 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે x સ્ક્વેર માઇનસ લિનિયર x પ્લસ x અને એની લિમિટ. હવે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન થઈ ગયું છે એટલે ઇન્ટિગ્રેશનની સાઇન રિમૂવ કરી દઈશું, પણ હજી આપણે લિમિટ મૂકેલી નથી. તો મેં લિમિટ જો છેલ્લે ઇન્ડિકેટ કરેલું છે, લિમિટ ઇઝ ફ્રોમ 1 to 5. ઓકે, તો હવે જે જગ્યા આપણે ઇન્ટિગ્રેશન એક્સની સાપેક્ષ છે તો આપણે સૌથી પહેલાં અપર લિમિટ મૂકશું. એક્સ જ્યાં દેખાશે ત્યાં એક્સની જગ્યાએ હું રિપ્લેસ કરીશ અપર લિમિટ એટલે કે 5. x is replaces by 5 as an upper limit minus x is replaces by 1 as a lower limit. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં હું એક્સની જગ્યાએ હું જો 5 મૂકીશ એટલે મને મળશે 5 સ્ક્વેર માઇનસ લિનિયર 5 પ્લસ 5 which is upper limit, then minus upper limit minus lower limit. so upper limit મૂકી એટલે આપણે આન્સર મળશે પહેલું એક્સપ્રેશન 5 સ્ક્વેર માઇનસ લિનિયર 5 પ્લસ 5 માઇનસ પછી હું મૂકીશ એક્સની જગ્યાએ 1 એટલે મને મળશે બીજું એક્સપ્રેશન માઇનસ લોઅર લિમિટ મૂકીશ એટલે મળશે 1 સ્ક્વેર દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ લિનિયર 1 પ્લસ 1. તો આપને આન્સર મળશે 5 સ્ક્વેર દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 plus 5 that is equal to 30, and here in the second expression 1 plus 1 is equal to 2, so minus 2, 30 minus 2 that is equal to 28 minus linear 5, and we know that linear 1 is equal to 0. So our answer will be 28 minus log 5 to the base e, which is equivalent to 26.39056. so which is our required answer. તો આપણે બધાએ આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી આપણે બધાને એ આઈડિયા આવ્યો કે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનના એક્ઝામ્પલમાં સ્ટાર્ટિંગમાં તો આપણે જે પ્રોસેસ ઇનડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર કરતા હતા એ જ પ્રોસેસ કરવાની છે. એક વખત આપણે ઇન્ટિગ્રેશનનો આન્સર મળી જાય એટલે આપણે ઇન્ટિગ્રેશનની સાઇનને રિમૂવ કરશું અને પછી જ્યાં જ્યાં આપણે આપણો જે વેરિયેબલ હશે એક્સ હશે તો એક્સ, ટી હશે તો ટી, જે કોઈ પણ વેરિયેબલ હશે એની જગ્યાએ પહેલાં આપણે અપર લિમિટની વેલ્યુ મૂકશું. આખા એક્સપ્રેશનની અંદર અપર લિમિટની વેલ્યુ મુકાઈ જાય પછી માઇનસ કરી અને સેમ એક્સપ્રેશનની અંદર આપણે લોઅર લિમિટની વેલ્યુ મૂકશું અને પછી સિમ્પ્લિફિકેશન આપી આપને આપણો ફાઇનલ આન્સર મળી જશે. તો આ એક્ઝામ્પલ આપણે જોયો. સેમ રીતે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો આ એક્ઝામ્પલની અંદર છે કેલ્ક્યુલેટ 0 to 1 2x x સ્ક્વેર પ્લસ 3 રેઝ ટુ 1/2 dx. તો here we want to calculate this one. So first here we will use the method of substitution, because if we take here x square plus 3, okay, if we take x square plus 3 is equal to
u, then we will get du is equal to 2x into dx. Here in the first step there is x square plus 3x, there is not 3x but only x square plus 3. There is a print mistake in the first. Let u is equal to x square plus 3 only, not 3x. Then du upon 2x, that is equal to dx. So if we put this value in our main expression, so we will get 0 to 1 2x, x square plus 3x raised to 1/2 dx, which is equal to 0 to 4 u raised to 1/2 du. Okay, so we will get, અહીંયા આપણે નોટિસ કરશું કે લિમિટ છે ચેન્જ થશે. શું કામ? તો કે અહીંયા જ્યારે આપણે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 3ની જગ્યાએ હું જ્યારે લિમિટ મૂકીશ, જ્યારે હું એક્સની જગ્યાએ 0 મૂકીશ ત્યારે આપણો આન્સર આવશે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, અને જ્યારે હું એક્સની જગ્યાએ 1 મૂકીશ ત્યારે આપણે આન્સર આવશે 3 + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. ઓકે, સો અને છેલ્લે આપણે આવશે 2x ઇન્ટુ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ du. રાઈટ, તો અહીંયા પણ સેકન્ડ ટાઈમ પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે. અહીંયા 3xની જગ્યાએ ખાલી 3 જ છે, જે મેં તમને પહેલાં કીધું એ પ્રમાણે. તો અહીં બાય ઇન્ટિગ્રેટિંગ ધીસ વન વી વિલ ગેટ u રેઝ ટુ 3/2 u રેઝ ટુ 1/2. ઇન્ટિગ્રેશન આપણે u રેઝ ટુ 1/2નું ઇન્ટિગ્રેશન કરશું એટલે આન્સર આવશે u રેઝ ટુ 3/2 અપોન 3/2, which is equal to 2/3 u raised to 3/2. And then if we put the limit 0 to 4, quickly we will get our answer 16/3. Okay, so this is the second example of integration. Okay, before we start any theorem, I want to solve some more example related to definite integration, which is quite important from the exam point of view. So let us try to solve 2 or 3 more examples related to definite integration practically. So next example is evaluate 0 to 1 x upon x plus 1 dx. Okay, આ એક્ઝામ્પલ છે GTU ની અંદર.